ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਲੜੀਵਾਰ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਅਚਾਰ, ਗੰਢਾ, ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵਰਤਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮਸਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਡਮੇਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਭ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਲਖ ਬਰੀਆ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਲਖ ਬਰੀਆ।
जाई लख बरिया। देओ संतन की तू राजियो, वार वार जाई लख बरिया। बार बार जाई लख बरिया। देओ संतन की तू राजियो, सबल संतन कै वस्त एक मांगो। करो बेनंती मान त्यागो, सबल संतन कै वस्त एक मांगो। करो बेनंती मान त्यागो, वार वार जाई लख बरिया। वार वार जाई लख बरिया। तुम दाते तुम पुरख विदाते, तुम समरथ सदा सुख दाते। तुम दाते तुम पुरख विदाते, तुम समरथ सदा सुख दाते। सबको तुम ही देवर सावे, अवसर करो हमारा पूरा जियो। सबको तुम ही देवर सावे, अवसर करो हमारा पूरा जियो। अवसर करो हमारा पूरा जियो। अवसर करो हमारा पूरा जियो। सगल संतन कै वस्त एक मांगो। करो बेनंती मान त्यागो, सगल संतन कै वस्त एक मांगो। करो बेनंती मान त्यागो, बार बार वार वार जाई लख बरिया। वार वार जाई लख बरिया। दर्शन तेरे पवन पुनीता, आत्म गाढ़ विषम बिना ही जीता। दर्शन तेरे पवन पुनीता, आत्म गाढ़ विषम बिना ही जीता। तुम दाते तुम
सूराजियो तुझ दे वड्यावरना सूराजियो तुझ दे वड्यावरना सूराजियो सबल संतन पै वस्त एक मांगो करो बेनंती मान त्यागो सबल संतन पै वस्त एक मांगो करो बेनंती मान त्यागो बार बार जाई लख वरिया बार बार जाई लख बरिया देओ संतन की सूराजियो बार बार जाई लख बरिया रेन संतन की मेरे मुख लागी गुरमत बिन सी कबोत अपागी रेन संतन की मेरे मुख लागी गुरमत बिन सी कबूत अपागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिन से पूरा जियो सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिन से पूरा जियो नानक बिन से पूरा जियो नानक बिन से पूरा जियो सगल संतन पै वस्त एक मांगो करो बेनंती मान त्यागो सगल संतन पै वस्त एक मांगो करो बेनंती मान त्यागो बार बार जाई लाख बरिया बार बार जाई लाख बरिया देओ संतन की सूराजियो बार बार जाई लाख बरिया देओ संतन की सूराजियो सगल संतन पै वस्त एक मांगो करो बेनंती मान त्यागो सगल संतन पै वस्त एक मांगो करो बेनंती मान त्यागो करो बेनंती मान त्यागो करो बेनंती मान त्यागो दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की
प्यास मन लागी सहज आनंद सहज आनंद बसै गरागी दर्श तेरी प्यास मन लागी दर्श तेरी प्यास मन लागी सहज आनंद सहज आनंद बसै गरागी दर्श तेरी प्यास मन लागी दर्श तेरी प्यास मन लागी। चरण कमल की आस प्यारे जम कंकर नस गए विचारे चरण कमल की आस प्यारे जम कंकर मत गए विचारे तू चित आवे तेरी मैया सिमरत नाम सकल रोग गया तू चित आवे तेरी मैया सिमरत नाम सकल रोग गया सिमरत नाम सिमरत नाम सकल रोग गया दर्श तेरी प्यास मन लागी दर्श तेरी प्यास मन लागी दर्श तेरी प्यास मन लागी। अनक दुख देवे अवराट पहुँच न सके
जन तेरे को अनक दुख देवे अवराट पहुँच न सके जन तेरे को पहुँच न सके पहुँच न सके जन तेरे को दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद सहज आनंद बसे बैरागी दर्श की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दीजै नानक की अरदास सुनी जय केवल नाम हृदय में दीजै केवल नाम केवल नाम हृदय में दीजै दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी सहज आनंद सहज आनंद बसे बैरागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी दर्श तेरे की प्यास मन लागी चरण कमल की आस प्यारे जब कंकर रस गए बिचारे तू चित आवे तेरी मैया सिमरत नाम सगल रोग गया सिमरत नाम सिमरत नाम सगल रोग गया दर्श तेरे की
प्यास मन लागी दरस तेरे की प्यास मन लागी प्यास मन लागी प्यास मन लागी ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਪਾਰਨ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਜੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਸੁਆਓ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੰਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਮੇਰ ਕਰੋ ਦ੍ਰਿਣ ਤੇ ਮੁਝ ਜਾਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨ ਦੂਸਰ ਦਸੋ। फूल समो हमरी प्रभ आगमन पूर्णहार कहो को बोसो। सेवक गई तुमरी तिनके सभी ग्रह के दर्द परोसो। जा कल मैं सब काल कृपान के पारी बुझान को पारी परोसो। सेव करी तुमरी तिनके सभी ग्रह देखिए दर्द परोसो।
ਜਾਂ ਕਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇ ਪਾਰੀ ਬੁਝਾਨ ਕੋ ਪਾਰੀ ਭਰੋਸੋ ਆਸ ਕਿਰਪਾਨ ਕੰਡੋ ਕੜਕ ਤੁਮਕ ਤਵਰ ਅਰਦੀ ਸਭ ਸਰੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ ਸੰਕਟ ਹਰਨ ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਜੰਡ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਰਨ ਲੋਚਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਆਪ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਅੰਤ ਤੂੰ ਨ ਵਾਰ ਸਰਨ ਵਾਰਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਹੈ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਨ ਸੁਵਨਕ ਦੁਖ ਚਾਰਨ ਸੁਪਦ ਉਦਾਰਨ ਚੰਡਾਏ ਜਨ ਜਾਲ ਹੈ ਦੇਵਰ ਲਾਇ ਜੋ ਸਬੁਧ ਹੂੰ ਕੀ ਲਾਇਕ ਸੁਦੀਵਰ ਬਾਈ ਕੀ ਬਨਾਏ ਗ੍ਰੰਥ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸੁਰ ਸੰਘਾਰਨ ਸੁਵਨਕ ਦੁਖ ਚਾਰਨ ਸੁਪਦ ਉਦਾਰਨ ਚੰਡਾਏ ਜਨ ਜਾਲ ਹੈ ਦੇਵਰ ਲਾਇਕ ਸਬੁਧ ਹੂੰ ਕੀ ਲਾਇਕ ਸੁਦੀਵਰ ਬਾਈ ਕੀ ਬਨਾਏ ਗ੍ਰੰਥ ਹਾਲ ਹੈ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ ਜੀ ਬੋਝਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ ਸਭ ਦੇ ਉਚੇ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਸਭ ਦੇ ਉਚੇ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੈ ਤਿਉ ਬੋਲੇ ਸਾਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਦ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਦ ਪਿਆਰੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਫਿਰ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜਾਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਰੱਖੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਭੁਲ ਗਵਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਸੁਣੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਰਾਮ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ।
पर कहते तुसां क्या है इस वास्ते उन्हां दी रहत दसदे कि उन्हां दा जीवन कैसा हुंदा। कहते आठ पैर निकट कर जाने, अठे पैर ही कहते वो रब नूं परमेश्वर नूं अपने नेड़े समझदे। सदा वास्ते सदा अंग संगे अभंगम विभूति मनदे हैं। आठ पैर निकट कर जाने, प्रभु का किया मीठा मन। महाराज जी कहते जो फिर प्रभु परमेश्वर करता है ना उसनूं मिठा करके मनते हैं। जानते ने कि जो वरतारा वरत रहा है मेरे सतगुरु वरता रहे हैं। इस वास्ते सदा ही उन्हां दे विच लीन रहिंदे हन। उन्हां दे परमेश्वर के चरनां विचों श्री गुरु ग्रंथ साहिब के चरनां विच अपना सीस झुकाई रखदे। महाराज जी ने एक नाम संतन आधार, इको नाम का आसरा मन विच रखते हैं। होर किसी का आसरा महाराज जी के मन विच नहीं लियाउंदे। होए रहे सब की पगशार, सारियां दी किंदे चरण दूर होई रहिंदे हन। भाव सारियां विच रब नूं परमेश्वर नूं जान करके किसी दे नाल घिरना नहीं करदे। जे कोई चंगा है तो उसनूं समझदे ने कि ये मां परमेश्वर वाहिगुरू की कृपा है, इसका भला होना तां करके संगत विच जुड़ गया। जे कोई संगत विच नहीं आउंदा ते ओहदे उत्ते गिला नहीं करदे। जाणदे कि इहदे कोई भाग माड़े आ गए जिस करके संगत विच आके बैठ नहीं सकदा। किसी दा गिला नहीं करदे। महाराज जी कहंदे ने होए रहे सब की पगशार, शांत रहत सुनो मेरे भाई, उहां की महिमा कथन न जाई। फिर करते ने वर्तन जाके केवल नाम, उन्हां दा वर्तन विहारा सिर्फ केवल नाम दे नाल है। वो आप नाम जपदे ने ते होरनां नूं जपण दी प्रेरणा देंदे। ते नाम जपदे जपदे महाराज जी कहंदे उस नाम दे विच ही लीन रहिंदे। वर्तन जाके केवल नाम, केवल परमेश्वर दा नाम वर्तन विहारा रखदे हैं। अपने संगियां नाल ही उन्हां दे नाल प्यार करदे ने जिहड़े नाम जपदे ने। इस वास्ते महाराज मित्र सत्र जाके एक समाने, ते मित्रां दे नाल भी प्यार करदे ने, शत्रुआं दे नाल भी महाराज जी कहंदे मन भी घिरना नहीं करदे कि इन्हां दे अजे भाग नहीं जागे तां करके शत्रु भावना दुश्मना भावना रखदे। महाराज जी कहंदे हन ऐसे जिहड़े महापुरुष हैं वो सदा वास्ते अपने आप मन नूं निर्मल रखदे। भाव ये जिहड़ी मैल है ना अपने मन विच वैर विरोध वाली बड़ी भारी मैल हुंदी, उस मैल नूं अपने मन विच नहीं लिआउंदे। परमेश्वर दे हुक्म जान करके कोई शत्रु कर रहा कोई दुश्मनी कर रहा ते उहदे विच भी मालक दे अपने मन नूं नहीं दिंदे। अपनी भावना नूं फिर परमेश्वर के हुक्म जान के उहदे विच फिर लीन कर लैंदे। मत्तर मित्र सत्र जाके एक समाने, इको ही समान महाराज कहंदे जानदे ने कि सारियां विच परमेश्वर वाहिगुरू वरत रहा है। आखदे नहीं देखदे हन, अनुभव कर रहे हैं कि सब कुछ ओहा हुक्म वरत रहा। इस वास्ते महाराज जी कहंदे हन अमोघ दर्श जाकी सफल सेव, ऐसे प्यारियां दे कहंदे दर्शन कहंदे ना मोग बाण वर्गे। तांका संग बासे सुरदेव, उन्हां दा संग कहंदे इंद्र देव दा जो सारियां दा श्रोमणी है। जिस तरह इंद्र देव दी ड्यूटी है कि वर्खा करदी ते सारियां श्रोमणी 33 करोड़ देवतियां दा श्रोमणी है, सरदार है, राजा कहते वो भी महापुरुषों की संगत वास्ते जाचना करता है, मंगता है कि महाराज मैनू अपने प्यारियां की संगत विच रखो, उन्होंने संगत बख्शिश करना करो। ऐसा महाराज सूरबीर बचन के बली, कौला बबली शंति सली सूरबीर हान। पंजा करो काम करो लोभ अहंकार नूं अपने वस विच रखदे ते बचन दे बली हान। जे किसी नूं भावना आए नूं संगत करन वाले नूं कोई वचन कर देंदे हन
ਤੇ ਵਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਹਨ ਕੌਲਾ ਬਪਰੀ ਸ਼ੰਤੀ ਛਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਲ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਛਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰੇ ਖਿਲਾਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਕੇ ਠਾਠੀ ਦਰਬਾਰ ਸਨ ਤੇਰੀ ਮੋਕੋ ਨਿਸਤਾਰ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰ ਦੀਨ ਨਾਨਕ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੋਏ ਸੰਤਾਂ ਟਾਲ ਦੀਜੇ ਗੁਣਤਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ। ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਾਪਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਟੋਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੋਦਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਭੈ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਰਹੇ ਏਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਸੰਤਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਨੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਕੂ ਪਾਕ ਸਵਾਮੀ। ਊਸ ਮਾਨਾ ਠਾਕਰ ਮੇਰੋ ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਤਾਨੀ, ਐਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਨ ਕੋ ਰਾਤ ਰਹੇ ਰੰਗ ਗਿਆਨੀ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਸੁਖ ਜਰਾ ਮਰਾ ਹਰ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਰਹੇ ਏਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਮਨ ਮਨ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਿਆੜ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ?
ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੀਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਚਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਕੂ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾਕੂ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ ਨੇਮ ਤੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਬੁਝਾੜ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ ਖਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭਾ ਜੰਗ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਸਭਾ ਜੰਗ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੱਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਠਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬਗਿਆੜ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕੁਲੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘਰੂਪੁਰ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਜੋ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਰੱਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਕਾ ਅੰਗ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕੇ ਸਭ ਦਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਰੱਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਤ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਿੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਐ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਐ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈਚ ਕਰੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਨਾਲੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਨਖਾਰ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸੀ
ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੰਚਲ ਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਜਾ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭੌਂਕ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਆਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਕੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। 11 ਵਜੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਹੰਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਬੇਟਾਈਮਾ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਅਗਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਬਾਬਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਧ ਕਿੱਡਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜੀਏ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੀਤੀ, ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਨਿਆਣਾ ਭਾਵੇਂ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਲਾਗੇ, ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਭਾਵ ਦਾ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਛਿਨ ਭੰਗੜ ਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਠਹਿਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੂਗਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾਪਣਾ ਕਰੇ ਉਹ ਕਾਲਾਪਣਾ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੁਕਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਚਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਫੇਰ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੀਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਵੇ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਰਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਓ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਢਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਢਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਣ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡੀ ਕਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਬੈਠੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਜ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਚੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣ ਅਸਤਰ ਚਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸੋਈ ਨਗਰੇ ਉਜਾੜੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਚੰਗਾ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ। ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਚੰਗਾ, ਉਹੀ ਦੇਹ ਚੰਗਾ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਖੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭੇ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਜਨ ਤੁਦੋਂ ਭੁੱਲੀਏ, ਜੇ ਕੀਜਨ ਲੱਖ ਉਪਾਵ ਕਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਉਪਾਵ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਵੇਖੇ ਨਿਰਤ ਲਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਸੁਖ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ। ਸਾਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂਭੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਦਾ ਰੱਖਦੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਹਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਆਲੇ ਆ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਹ ਸੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਵਿਆਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਨਾ ਰਖੋਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਟੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਆਲੇ ਜਾ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਗਧ ਨਾਲ ਸੰਤ ਕਹਾਂਦੇ, ਓਏ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਓਏ ਹੰਕਾਰ ਸੜੰਦੇ, ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਾਗ ਤੁਰ ਬੰਦੇ। ਆਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਾਗ ਤੁਰ ਬੰਦੇ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੰਦੇ, ਵੈਰ ਕਰਨ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਪਚੰਦੇ। ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾ ਪਿਆਸੇ ਫਿਰੇ ਭਵੰਦੇ, ਪੇਟ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਡਾਲ ਸਕੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਡਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਡਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਦਵੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਡਾਲੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੱਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਨੂੰ ਵਾਜਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਟ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੱਤ ਬਚਨ ਬਕਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਸੇਵਕ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਪੱਲਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਵਾਹੁਣ ਆਏ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਕਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੁਰਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣਾ, ਕਿਤੇ ਆਮ ਖੇਲ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਦਾਮ ਬਦੂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆ ਲੋ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਾਮ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਛਕਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੁਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫੁਰਨਾ, ਸਹਿਜ ਬਾਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਘਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਾਰ ਜਾਤੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਾਮ ਤੈਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਨਾਮ ਸੁਨ ਦਰ ਦੁਖ ਲਥਾ, ਨਾਮ की महिमा संत रित बसे, संत प्रताप दुर्त सब नसे, संत का संग वड भागी पाइए, संत की सेवा नाम ध्याइए, नाम तुल का शबर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। जिन्हां महापुरुषां दे विच नाम दा निवास हुंदा, कहंदे पार जात दी तरह हुंदे हन। जे लागे जाके संगी कोई पुरना करदा, कोई संसार की इच्छा वास्ते जाता, इच्छा भी पूरी होती। जे कोई पदार्थ वास्ते जाता भावना वाला, जी भावना भी पूरी होती। जे कोई दुखिया जाता, दुख भी अपने आप जाणगे जे नीचे के नाल संगत करिए। सो ऐसे महापुरुषों की संगत में साध संगत जी संत बाबा दलीप सिंह जी महापुरुष जाते सी ते बचनां नूं कमाउंदे सी। जिस वेले जो दुष्ट चौंकड़ी ने अपनी मनमर्जी अनुसार महापुरुषों को उठाया, तो जोड़ा अगे लग्या सी ना, जिन्हों अगे तो कोई लगता नहीं सी, एक जोड़ा सी मन चला वो कहता मैं जाना अगे लग के, वो कोई बघियाड़ आ। उस वेले साध संगत जी संत बाबा तारा सिंह जी बचन सुनाते थे, कहते इस तरह कह के जो तुरया तो साध संगत जाके महापुरुष को चंगा माड़ा इस तरह बोलिया। महापुरुष अपना चेहरा पन्ना लैके चले गए। उधरों संत बाबा हीरा सिंह होना बचन कर दिता कि जिहड़े संतां नाल खिंचे सुखीली रहिंदे हुंदे उन्हां दे मुੱਢ कट्टे जांदे हन। ऐसे बचन करके जिहड़ा अगे लग्या सी साध संगत उहदा सब कोई तय नाश हो गया। कोई परिवार का मैंबर उहदा नहीं बचिया, सब को साध संगत की निशानी भी कोई नहीं रही। ऐसा साध संगत जी महापुरुषों का जीवन हुंदा, पर उन्हां किसी नूं कोई माड़ा नहीं किया, उन्हां कोई श्राप नहीं दिता, पर जिन्हां कोल गया सी वो रब दे रूप हुंदे हन। जिस तरह कोई बच्चा अपना बच्चे नूं मारे, बच्चा भावें ना मन विच कोई किरना करे, माता पिता नूं वो गल नहीं किसी दी भुलदी। बच्चा निर्वैर हुंदा है, बच्चा फिर किसी नूं झिड़कीए जाके फिर उत्ते खेडण लग पैंदा है, पर जिहड़ा माता पिता हुंदा है उहदे मन विचों गल कदी नहीं निकलदी कि इहने बच्चे नूं मेरे नूं मारिया सी। इस तरह साध संगत जी महापुरुष जिहड़े संगी हुंदे हन, अपने संगियां नूं माता पिता की तरह बच्चियां वांगू पालदे हन। हर जी माता, हर जी पिता, हर जीव प्रतिपालक, हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक, सहज सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक। ऐसे साध संगत जी महापुरुषों के बचन करके साध संगत जदों फिर वो जीव का
ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮਰ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲਿਆਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ 5-6 ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਕਰੇ ਨਾ ਨਿਰਵੈਰ ਕਹੂੰ ਸੰਗ, ਸਭ ਕੇ ਹਿਤ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਅਤ ਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੌਣ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਕੁਟੀਆ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮੰਗੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੇਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਧੂੜੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਾਰ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਦਰੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।